व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਦੂਜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ CIA ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। देखो, इस कोई शक नहीं कि चाइना पिछले 5-6 हज़ार साल तो बहुत वड्डी सिविलाइजेशन पावर, जे पिछला 1947 तो पहला दे 200 साल जड़े उन्हां दी गिरावट जां उन्हां दी जड़ी सारी सिविलाइजेशन जिसनों एक शर्मिंदगी मनदी है अज भी, और उन्होंने उन्होंने अंडू कर दिता है इन्हां पिछले 70 सालों कि किवें उसनों कॉलोनाइज किया, वैसटर्न पावर्स किवें जाके बैठियां, किवें शंघाई होए, नैनकिंग होए, उन्होंने बाल्कनाइज किया, उन्होंने फीमी बनाया, किवें ओपीएम स्मगल करके जे उन्होंने एंपरर ने रोकया तो ओपीएम वॉर्स हुई। सो चाइना हिस्टरी दे विच उन्हां बहुत सारिया चीज़ां जिहड़े लोग चीन बारे घट जाणदे ने, वो सिर्फ उन्हां दी डाइट खुराक जां शक्लां दे उत्ते जनरलाइज कमेंट करके अपनी जिहड़ी है वो अज्ञानता दिखाते हैं जी। चाइना ने ओवरऑल जे तुसी देखो हिस्टरी, उन्होंने पेपर की कार्ड कड्डी, प्रिंटिंग प्रैस की कड्डी, रॉकेट की कड्डी, समुंदर दे विच मैरीन्स कंपैस उस दी कड्डी, उन्हों का एक ये भी एक आर्गूमेंट है कि ईवन कोलंबस तो भी पहला उन्हों का बहुत वड्डा नेवी फ्लीट सी, जिहदे थल्ले उन्हों का एक जिहड़ा नेवल हैड है उन्हें अमरीका लभ लिया सी। हालांकि हिस्टोरीयंस की डिबेट की गल हुंदी है। सो चाइनीज़ नूं जिस ह्यूमिलेशन दे विच, क्योंकि चाइना के पोटैंशियल नूं वैसटर्न वर्ल्ड, जदों कि साडियां ये सिविलाइजेशन चाइनीज़ होए ਜਾਂ इंडस वैली सिविलाइजेशन होए, जिहड़ी साडी पंजाब दी धरती ते मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सारा लਹਿੰਦਾ पंजाब टैक्सला तो लैके इधर रोपड़ सी, जां मिडल ईस्ट दीयां जिहड़ियां इजिप्ट दी पिरामिड्स दी जदों असीं जां दूसरियां गल, ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशन सी। यूरोप तो इन्हां नूं तां चज नाल ये भी नहीं सी पता कि भी मास किवें भुनना, जे मीट ईटर ही सी, ठंड च दबे होए, ना नहाउण दा पता सी। तुसीं कदे ये रिसर्चिज देखो, टैलकम पाउडर है, दूजा ये लफ्ज़ ही अरबी दे ने, जदों ये गए इन्हां दी अखां खुलियां कि भी उन्हां दे की कानसैप्ट ने, किवें ने। हालां अज किसी नूं कहण लई भावें अरबां नूं जां दूजिआं नूं ये नैगेटिव टर्मीनोलॉजी च आप सिविलाइज्ड बने हुए ने। सो एक वखरा एक चैप्टर है। सो चाइना ने हमेशा उन्हां दे अंदर अपनी हिस्टरी दा प्राइड है, अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपने हक्कां दे लई किसी हद तक भी जाके वो जिहड़े ने वो खलोण लई तैयार हुंदे ने। जिन्हां नूं इस गल दी समझ नहीं, वो अज दा जिहड़ा कॉन्टैक्सट है उन्हां दा अमरीका नाल टकरा जां भारत जिहड़ा इहने एवें ही अपनी वो पूंछ नूं अग लवाई हुई है, उन्हां नूं तां मनदे भी नहीं है, उन्हां तां विद कंटैंप्ट देखदे होणगे भी ये की है। जिवें ब्राह्मण जिहड़ा है वो अपने आप तो बिना किसी नूं मनदा ही नहीं, बाकियां नूं शूदर ही मनदे ने। सो चाइनीज़ दे लई जे यही लफज उन्होंने इन्हां दी ज़बान च वरतना होए तो यही वरतणगे इन्हां दे लई। हुण इस सारे कॉन्टैक्स्ट दे विच जिवें असीं तिब्बत दा जिक्र पहलां भी कीता है कि 1842 दी जिहड़ी ट्राईपार्टाइट ट्रीटी सरकारे खालसा जीओ, एंपरर ऑफ चाइना एंड लामा ऑफ तिब्बत, और मैं तिब्बत बारे फिर किसी वेले गल करांगा कि भी उत्थे भी ये जिहड़ा दलाई लामा दा कानसैप्ट है, किवें ये मिक्सचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और ये ईवन भावें धर्म का इन्होंने लबादा बुद्धिज़म का पाया होया, पर इन्हां दा मेन स्ट्रीम बुद्धिज़म नाल कोई ताल्लुक नहीं है। ये इन्होंने अपना ही जिहड़ा ठकठका चलाया। मेन स्ट्रीम बुद्धिज़म महायाना, लघुयाना, हीनायाना, जापान, चाइना जां भारत जिथे ब्राह्मणों ने उन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिता शास्त्र और शास्त्र जुल्म के नाल। सो इन्हां दा एक ठकठका जिहा चलिया होया सी।
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਰਕੇਟਡ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਈਵਨ ਵੀਕੈਸਟ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਐਂਪਰਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਪਾਲ, ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ, ਸਾਊਥ ਤਿੱਬਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਚੌ ਐਨ ਲਾਈ, ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਮੇਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਟਕਰਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਈਵਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 800% ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ $15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਔਰ 135 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਪਛੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਕਾ ਦੁਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ, ਤੇ CIA ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਉਦੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਵਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 5-6 ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ
150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ 56 ਮਾਈਲਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ 1969 ਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੋਪ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਢਾਈ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ CIA ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੌਬੀ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਵਾਏ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ 1960ਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 60 ਇਅਰਸ ਐਗੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ CIA ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟ ਤਿਬਤਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਇਨ ਏ ਡਿਲੇਮਾ caught between widespread Indian sympathy for Tibetans and the seek to conciliate Chinese communists whose military position on India's border is increasingly strong. ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਰੋ them ਆਊਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ Nehru's answer has been to maintain carefully limited Indian government's position of giving asylum to Dalai Lama and follow refugees while avoiding any public support which would imply political sponsorship. कि नेहरू बड़ा cautiously चल रहे हैं, political उन्होंने asylum दे देती है लेकिन बहुत public support जेड़ा है refugee status भी देता है बाकियां नूं। लेकिन Dalai Lama for his part has felt his way cautiously towards a strong role as exiled political leader of his people. कि दलाई लामा अपना रोल एज ए पोलिटिकल लीडर देखता है। फिर उन्होंने ABC बनाया। Nehru has urged limitation to purely spiritual activities, but Dalai Lama has taken steadily stronger public as well as behind the scene position in advocating Tibetan case both to the world at large and to the governments of India and United States. Nehru ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂ। The Nehru's distress on July 20th, Dalai Lama came close to proclaiming government in exile when he said, wherever I am accompanied by my government, which the Tibetan people recognize as the government of Tibet, quote unquote है। उन्हें कहा मैं जिथे भी हैं मैं ही है तिब्बत की सरकार क्योंकि लोग तिब्बतियन मैनू recognize करते हैं। Dalai Lama might have gone further and sooner had he been more certain of finding support elsewhere if his position in India became untenable। उन्हें कहा भी दलाई लामे ने अगे लंघना सी पर क्योंकि उस गल नूं सपोर्ट नहीं मिली तो वो इंडिया 'च भी अपना हालां वो कंटेंपलेट कर रहे सी इस डॉकूमेंट के मुताबिक कि जे ये इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने उवें नहीं करती तो फिर वो किसी होर थां ते बैठ के अपना लॉबी करे। फिर उन्होंने कहा भी दलाई लामा went as far as he did only after receiving assurances from Washington that if his position became untenable, the US government would help him find other asylum। उन्होंने कहा भी दलाई लामा एजिटेटेड सी पर अमरीका ने उन्होंने कहा भी फिक्र ना कर हुण तुसीं ये देखो 60 साल पहलां दी गल है, यही नहीं भी अज इंडिया टू कर रहा है लाइन। उन्होंने कहा भी जे तैनूं इन्हां ने ना चलिया ते असीं तैनूं तेरा प्रबंध करांगे, would help him find other asylum। Dalai Lama was urged in the same message to present his case to the world as strongly as possible while seeking to avoid a rupture of relations with government of India। उन्होंने कहा भी तू अपना काम करिए। हुण ये बिहाइंड दी जाके भी सी कुछ तो इंडियन इंटैलीजेंस नाल शेयर कर रहे सी, उधरों उन्होंने कह रहे सी भी तगड़ा हो तू अपना काम कर, बस इस हद तक ना जाई कि इंडिया दे नाल बिल्कुल तोड़ विछोड़ हो जाए।
On Tuesday 28 July, a message came from Dalai Lama stated he hopes to obtain recognition for his government in exile from some nation, even though it be one with unimportant or no relations with government in India, in order to set a precedent. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨ obtaining such recognition। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਹੋ। He asked whether if no government is willing to extend his recognition while he remains in India, the US government would recommend that he establish a government in exile elsewhere, said if so where। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ US ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। At present, active study being given to problems of presenting Tipton case before the United Nations, to legal basis for doing so and to means of finding a sponsor। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਕੇਸ UN 'ਚ ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। While no decision reached on any of these issues, it is clear that Dalai Lama will feel greatly let down if at least some of the free world nations do not take an active role in presenting his case and in seeking some concrete action such as condemnation by the General Assembly। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ is well educated in Tibetan terms. In our terms, however, while deeply patriotic, he is politically unsophisticated person who cannot be expected to comprehend complex issues which must be considered by various free world governments in deciding their positions, even in this clear-cut case of communist wrongdoing। ਇਹ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਦਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਅਨਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਧਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। There would be two possible bases for a case before the United Nations: a charge of Chinese communist violation of human rights provisions of United Nations Charter, or a charge of violating the Genocide Convention, a United Nations agreement। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨੀਵਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਟ ਲੀਸਟ ਔਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਟਨਡ ਬਾਈ ਅ 206 ਪੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਿੰਗ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚਾਰजेस ਇਸ਼ੂਡ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ICG ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜੂਰਿਸ, ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, UN ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ the sounding taken in a various far western countries indicate that with the exception of governments of South Vietnam and Republic of China, no Asian government is willing to take the lead in sponsoring the Tipton case at the United Nations or in granting asylum to Dalai Lama should he have to leave India। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਵਿਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਾਈਲਮ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ UN 'ਚ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ICG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਵਿਤਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਊਥ ਵਿਤਨਾਮ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਖੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਸਪਾਂਸਰ। Sponsorship by Chinese nationalists should be avoided if the Tibetan case is to have its fullest impact on Asians in general. ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਸਾ ਤੋਂ, ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਏਸ਼ੀਅਨਸ, ਕਿਉਂ ਅਨਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਨੇ। ਬਰਮਾ ਡਜ਼ਨਟ ਵਿਸ਼ ਟੂ compound its difficulties with the Chinese communists over Burma's disputed northern border, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Thailand's feet dragging are not entirely clear but involve among other factors the different form of Buddhism practiced there। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੁਲਕ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਜੀ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। The lack of support by Asian governments has extended even to an unwillingness to offer the Dalai Lama official invitations to visit their countries। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ, ਇਹ CIA ਦੀ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਮਕਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ although the United Nations has interfered, although the United States has inferred the Dalai Lama that we consider an early visit to Asian capitals desirable, he has refused to do so except in response to an official initiative from one or more, probably feeling that an unofficial visit might cut the ground from under his feet, claim to bring the head of ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਹੈਜ਼ however indicated willingness to send delegates representing him to countries which extend unofficial invitations। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਡ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਏਡ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਔਨ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇਸ਼ੂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ।